آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے لیے کل میدان سجے گا۔ قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں کے لیے 32 لاکھ سے زیادہ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ پرامن انتخابی ماحول یقینی بنانے کے لیے فوج، رینجرز، ایف سی اور پولیس کی خدمات حاصل ہوں گی۔ وفاقی حکومت سندھ میں پائیدار ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی صدارت میں کراچی میں اجلاس، کرونا صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور کا جائزہ۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ صدر مملکت کی محرم الحرام میں ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم۔ چینگجو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ سی پیک پروجیکٹس کی مقررہ مدت میں تکمیل اور مشترکہ چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے پر اتفاق۔ داسو واقعے کے ذمہ داروں کو مل کر کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار۔ آرگنائزیشنل ملاقاتوں کی حیثیت اور ہے، انڈیویجول ملاقاتوں کی حیثیت اور ہے۔ حامد اللہ محب جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے بارے میں غلیظ گفتگو کی، اس کے بعد مئی سے پاکستان کی حکومت نے اپنے تمام رابطے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آفس جو ہے افغانستان کا، اس سے ہم ختم کر چکے ہیں۔ اس ملاقات سے پہلے کیا نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے اجازت لی؟ اور اگر یہ ملاقات انہوں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے، اس ملاقات کے جو ٹرانسکرپٹس ہیں، اسپیشلی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں، وہ عوام کے سامنے لائے جائیں۔ نواز شریف کی پاکستان دشمن افغان مشیر سے ملاقات افسوسناک۔ امر اللہ صالح اور حمد اللہ محب جانے مانے پاکستان مخالف ہیں۔ کیا نواز شریف نے ملاقات سے پہلے اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیا؟ مسلم لیگ نون حمد اللہ محب اور نواز شریف کی ملاقات کا آڈیو ٹرانسکرپٹ قوم کے سامنے رکھے۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کی پریس کانفرنس۔ ہم نے اپنی جو سالمیت ہے اور سوورنٹی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہمارے لیگل رائٹس ہیں ان کو استعمال کرنا ہے اس اسپیناج کو اور اس اٹیک کو روکنے کے لیے۔ اس کے اندر مختلف آپشنز زیر غور ہیں، جس میں اس معاملے کو یونائٹڈ نیشن اور اس کے ذیلی اداروں کی سطح پہ اٹھانا ہے۔ بھارت نے سائبر جاسوسی کے ذریعے پاکستان کی سلامتی پر حملہ کیا۔ معاملے کی سرکاری سطح پر انکوائری کی جائے گی۔ معاملہ اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی فورم پر اٹھایا جائے گا۔ اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر۔ مودی سے پگڑیاں تبدیل کرنے والے نواز شریف کشمیریوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں تحریک انصاف کامیاب ہوگی۔ نواز شریف آج واپس آنے کا اعلان کریں، رینجرز اور فوج کی سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ مودی کو گھر بلانے اور جندال سے خفیہ ملاقات کرنے والوں کے منہ سے کشمیر کی بات اچھی نہیں لگتی۔ ابو بچاؤ مہم لے کر آزاد کشمیر میں شور مچانے والوں نے صرف باریاں لگائیں۔ 25 تاریخ کو آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کی نوید لے کر سورج طلوع ہوگا۔ وفاقی وزراء مراد سعید اور علی امین گنداپور کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ ملک میں کرونا سے مزید 32 افراد جاں بحق، 1841 نئے کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 4.89%۔ 1 اگست سے اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے کرونا سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ پنجاب حکومت کا مخصوص اضلاع میں گھر گھر ویکسین لگانے کی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ 30 سے لاہور، ملتان، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی 40% آبادی کو ویکسین لگائی جائے گی۔ بھارتی حکومت آر ایس ایس اور فیشسٹ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ فیٹف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بھارت کو پاکستان میں دہشت گردی روکنی ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کے یک طرفہ اقدامات کی واپسی تک بات چیت ممکن نہیں۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا بھارتی صحافی کو انٹرویو۔
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का जुल्म और सितम, बांदीपुरा में मजीद 3 नौजवान शहीद। काबिज फौज के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाइयाँ। 2 रोज में शुहदा की तादाद 5 हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी, काबुल इंतजामिया ने 30 सूबों में रात का कर्फ्यू लगा दिया। अशरफ गनी और अमरीकी सदर जो बाइडन की टेलीफोन पर बातचीत। अमरीकी सदर के अफगान हम मनसब को फौज के लिए माली इमदाद के साथ अफगान अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर मदद और तरक्याती इमदाद की यकीन दहानी। अफगान मुतरजमीन और जासूसों की मुंतकली के लिए $10 करोड़ की भी मंजूरी। भारत में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही, लैंड स्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 150 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। नशेबी इलाकों में मकानात तबाह, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। टोक्यो ओलंपिक्स का दूसरा दिन, चीन ने शूटिंग और वेट लिफ्टिंग में सोने के तमगे जीत लिए। जनूबी कोरिया ने तीरंदाजी, इक्वाडोर ने रोड साइकिलिंग और ईरान ने शूटिंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। मेगा इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। टोक्यो ओलंपिक्स बैडमिंटन में खवातीन के सिंगल्स इवेंट में पाकिस्तान की माहौर शहजाद पहला मैच हार गईं। जापान की यामागुची ने माहौर शहजाद को 31-3 और 21-8 से हराया। शूटिंग में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में नवी पोजीशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सदफ अली खान और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत में कराची में इजलास हुआ, जिसमें कोरोना सूरत हाल और सिंध में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। सदर ममलिकत ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध में पायदार तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। गुर्बत में कमी और समाजी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए सिंध के अवाम की शिरकत यकीनी बनाने की ज़रूरत है। सदर ममलिकत ने मुल्क में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वबा की चौथी लहर की रोकथाम और मनफी असरात कम करने के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। सदर ममलिकत ने जोर दिया कि शहरी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जल्द लगवाएं और NCOC की हिदायत पर मिनोअन अमल करें। डॉक्टर आरिफ अलवी ने हिदायत की कि गवर्नर सिंध इज्तिमात और दीगर मजहबी तकरीबात में SOPs को यकीनी बनाने के लिए मुहर्रम से कबल उलमाए किराम और मजहबी स्कॉलर्स का इजलास बुलाएं। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और वैक्सीनेशन के अमल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वाज़े असरात नजर आ रहे हैं। हिफाजती तदाबीर की नाक़िस तामील और वायरस की डेल्टा किस्म की वजह से केसेस की तादाद बढ़ रही है। पाकिस्तान और चीन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को पुरअज़्म अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। चेंगजो में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके चीनी हम मनसब वांग शी के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी राहदारी के तहत मनसूबों की मुकर्ररा वक्त में तकमील और मुश्तरका चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दासू वाक़े पर चीनी कारकुनों के जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने इस अज़्म का इजहार किया कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को बेनकाब करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी का भी अयादा किया। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए चीन की जानिब से वैक्सीन की तरजीही बुनियादों पर फराहमी और पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी में मुआवनत पर वज़ीर ख़ारजा वांग शी का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के खित्ते में मकासद यकसा हैं। चीन और पाकिस्तान एक थे और एक रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्कों की दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। I'm happy to share with you that we are on the same page. We have same objectives and our interests in Afghanistan converge. China is a neighbor, so is Pakistan. And we feel
that the immediate neighbors of Afghanistan have more at stake and must play a more proactive role in the months and weeks ahead in order to achieve peace and stability in Afghanistan. I am sad at the loss of life due to floods in the Henan province, and I very forcefully condemned the cowardly Tasu attack. وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف بیانات دینے پر پاکستان نے افغان قومی سلامتی مشیر کے دفتر سے تمام رابطے ختم کر دیے۔ مسلم لیگ نون لندن میں حمداللہ محب اور نواز شریف کے درمیان ملاقات کا آڈیو ٹرانسکرپٹ قوم کے سامنے رکھے۔ اسلام آباد میں مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ادارہ جاتی سطح پر اور انفرادی ملاقاتوں کی حیثیت میں فرق ہوتا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں شاہ رخ شفیع سے۔ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے افغان عہدیدار حمداللہ محب اور امراللہ صالح نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں اس ملاقات پر سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ بات باعث حیرت ہے کہ مودی ہوں یا امراللہ صالح، ہر پاکستان دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہے۔ نواز شریف ہمیشہ سے پاکستان اور افواج پاکستان کے حوالے سے منفی باتیں کرتے رہے ہیں۔ کیا ملاقات سے قبل نواز شریف نے اپنی پارٹی اور حکومت پاکستان سے اجازت لی؟ کیا اس ملاقات کی تفصیل سے عوام کو آگاہ کیا گیا؟ اس ملاقات کا آڈیو ٹرانسکرپٹ عوام کے سامنے لانا چاہیے کہ عوام جان سکیں کون سی ملک دشمن قوتیں ارض پاکستان کے خلاف کیا سازشیں کر رہی ہیں اور کون اغیار کی ان سازشوں میں پیش ہے۔ پاکستان مخالف افغان اہلکار نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد بھارتی خفیہ اہلکاروں سے بھی ملاقات کی۔ نواز شریف صاحب نے وہاں پہ ایک ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جس کے ہندوستان سے تعلقات کوئی ڈھکے چھپے نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی کے تیسرے ہفتے میں جب حمداللہ محب نے پاکستان کے خلاف گفتگو کی، اس کے فوراً بعد جب ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہندوستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی اور انہوں نے وہاں پر بھی پاکستان کے خلاف گفتگو کی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ہے ان سے کہ کیا آپ میں سے کسی کو نواز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ کیوں ملنے جا رہے ہیں اور کیا ایجنڈا ہوگا؟ بہت اہم ہے کہ اس ملاقات کے جو ٹرانسکرپٹس ہیں، اسپیشلی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں، وہ عوام کے سامنے لائے جائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بتایا کہ افغان عہدیدار حمداللہ محب اور امراللہ صالح کے خاندان بھی بیرون ملک مقیم ہیں۔ جو اپنے ملک کو بہتر نہیں کر سکے وہ کسی اور ملک کی بہتری کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کو سازشوں کا سامنا ہے۔ انتہا پسند نظریہ جو ہے وہ مودی صاحب ان کی حکومت کے سامنے رہا۔ اس نظریے کے ساتھ جب افغانستان کے 2-3 لوگ جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ جو سرکل ہے یہ ایک انتہائی، اس سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ایک ہمارا جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے دوسرے ملکوں کی جاسوسی عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ اسکینڈل پاناما لیک سے بھی بڑھ کر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کے ذریعے ہائبرڈ جاسوسی کی۔ پیگاسس جو ہے اس کو زیرو کلک اٹیک کہا جاتا ہے۔ ہندوستان نے یہ اسپائی ویئر لے کے جہاں پہ مودی کا کوئی بزنس انٹرسٹ تھا ان کے خلاف استعمال کیا، ججز کے خلاف استعمال کیا انڈیا کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے ہائر آفیشلز جس میں ڈیفنس کے آفیشل شامل ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب ان کے فون کو بھی اٹیک کیا اور ادھر سے بھی ڈیٹا لینے کی کوشش کی۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ پیگاسس کے ذریعے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ 10 ممالک کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم یہ معاملہ اقوام متحدہ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر قانونی اقدام اٹھائے گا۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मोदी से पगड़ियां तब्दील करने वाले नवाज शरीफ कश्मीरियों के खैर खा नहीं हो सकते। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में कामयाबी तहरीक इंसाफ के कदम चूमेगी। लाहौर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आज वापस आने का ऐलान करें, उन्हें रेंजर्स और फौज की सिक्योरिटी फराहम करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कल शाम 7 बजे लाल हवेली से तहरीक इंसाफ की कश्मीर इंतखाबात में जीत का जश्न मनाऊंगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं और भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हर कदम कश्मीरियों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और उसका खानदान बैरून मुल्क भाग गए हैं और कश्मीर से उनका ताल्लुक महज तकरीरों की हद तक है। मरियम नवाज की सियासत को उसकी ज़बान तबाह कर देगी और नवाज शरीफ साहब वहाँ से रोना पीटना डाल रहे हैं आज कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। और बाबा ये तकलीफ़ आपकी ख्वाहिश पे आपने खुद चॉइस की है। सुबह ऐलान करें, शाम को चार्टर प्लेन भेजता हूँ, आए आप वापस, पूरी सिक्योरिटी दूंगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है और मौजूदा हुकूमत में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत दासू डैम और बादशाह डैम से 10,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करेगी। चीन से पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। दासू डैम में जल्द काम शुरू हो जाएगा और उन्होंने 4 प्लाटून की और रिक्वेस्ट की है, वो भी देंगे। भाषा डैम है, जो काम असल किया है वो इमरान खान ने किया है। पीटीआई मुख्तलिफ इमरान खान के अच्छे काम बताती है लोगों को, लेकिन मैं समझता हूं कि इस मुल्क और कौम की जो तकदीर बदलने जा रही है इमरान खान ने दासू और भाषा डैम पे 10,000 मेगावाट 5 सालों में 2-3 2 सालों में ही शुरू कर देगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में खातून के कातलों को माफ नहीं किया जाएगा, उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सजा दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा का नहीं बल्कि लापता या गुमशुदगी का है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेहत इंसाफ कार्ड, कामयाब जवान प्रोग्राम, एहसास किफ़ारत प्रोग्राम की कामयाबी का बयानिया लेकर आज़ाद कश्मीर गई। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में बारियां लगाने वालों ने धमकियों, इल्ज़ामात, भारतीय ज़बान इस्तेमाल करने के सिवा इंतखाबी मुहिम में कोई प्रोग्राम नहीं दिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुराद सईद ने कहा कि 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। इंशाअल्लाह इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी तरक्की का, खुशहाली का, गुर्बत के खात्मे का इसका आगाज़ होगा। आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की क़ियादत में जो कश्मीर के सफ़ीर बने, जैसे प्राइम मिनिस्टर बने, उस दिन से लेके आज तक हर फोरम पे, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो 54 साल बाद 3 दफ़ा एक साल में कश्मीर के ऊपर बहस हो, चाहे OIC हो, चाहे दुनिया के रहनुमाओं से मुलाकातें हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनका मुकदमा लड़ा, कश्मीर कास को आगे लेके गए, कश्मीरियों के सफीर बने, मोदी को, RSS को, हिंदुत्व की सोच को, फलसफे को एक्सपोज किया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने ज़ाती कारोबार और मफादात को कश्मीर कॉज पर फौकियत दी। हमने पहले ही कहा था ये लोग इलेक्शन को मुतनाज़ बनाएंगे और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाएंगे। हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो आज़ाद कश्मीर का अमन है, क्योंकि उस बार दुश्मन बैठा है और आप अगर मुत्तहिद नहीं रहेंगे, इलेक्शन तो 5 साल बाद आते हैं, तो आपको नुकसान दे सकता है दुश्मन, जो हमारा दुश्मन है आपका दुश्मन है। मगर इन लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ी करने की कोशिश की। इमरान खान क्या जो कश्मीर के ऊपर स्टैंड है सफ़ीर बनकर, उसको कश्मीर के लोग ऑनर कर रहे हैं। इत्तलाआत और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि गैल्प सर्वे के मुताबिक कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में PTI वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अब्बू बचाओ मुहिम वाले मरियम सफदर के नफरत अंगेज बयानिए को बदतरीन शिकस्त होगी। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि मोदी की कश्मीरियों पर ज़ालिमाना जाबराना इक़दामात के खिलाफ कुछ न बोलने वाले बहरूपियों को कश्मीरी पहचान चुके हैं।
اور ناظرین آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے نتھیا گلی میں چیڑ کا پودا لگانے کی اپنی تصاویر ٹویٹر پر جاری کر دی ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ چیڑ کا پودا لگانا مونسون کی شجرکاری مہم کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پوری قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے میں حصہ لیں۔ پاکستان میں کرونا کے 1441 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 4.89% ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان میں 10 لاکھ کی آبادی میں کرونا سے اموات کی شرح 102 ہے، جو خطے کے مختلف ملکوں میں سب سے کم ہے۔ سربراہ NCOC نے کہا کہ ویکسینیشن کے عمل میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں ہما اقبال۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی یومیہ تعداد ایک بار پھر بڑھ رہی ہے اور ملک بھر میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 37,636 ٹیسٹ کیے گئے، 1,841 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کووڈ-19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,98,609 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں اور قرنطینہ مراکز میں کرونا وائرس کے مزید 32 مریض جان سے چلے گئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 22,971 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں 631 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 2,591 مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 1,52,07,382 افراد کو ویکسینیشن کی ایک ڈوز جبکہ 68,49,346 افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ NCOC کے مطابق 1 اگست سے اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 31 جولائی سے پہلے ویکسینیشن کروائیں۔ اس سے نہ صرف آپ خود محفوظ ہوں گے بلکہ اپنے پیاروں کی بھی حفاظت میں کردار ادا کریں گے۔ گزرتے وقت کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ہم روزمرہ کی روٹین میں SOPs پر عمل درآمد کرنا بھول جاتے ہیں اور کچھ افراد دانستہ طور پر غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کرونا ابھی گیا نہیں بلکہ چوتھی لہر بہت تیزی سے سر اٹھا رہی ہے، لہٰذا SOPs پر عمل درآمد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جب تک اس عفریت پر ہم مکمل طور پر قابو نہ پا لیں۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہتر کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کرتا اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سرپرستی سے باز نہیں آتا، اس وقت تک اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مشیر قومی سلامتی نے کہا کہ بھارتی حکومت کو مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی سے روکنا ہوگا، ریاست کی شناخت کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا اور کسی قسم کی بات چیت سے قبل مقامی لوگوں کو ان کے حقوق دینا ہوں گے۔ For Pakistan, there are two main concerns. Number one is Kashmir. It has always been, it will always be there till the Kashmiris get their right to self-determination as enshrined in the UN Security Council resolutions. There's going to be no change on that whatsoever. The second core concern is terrorism. And I want to make sure everybody understands terrorism is Pakistan's core concern. And Karan, I say this, and this is not about to meme, but this is a very important facet of Pakistan's policy towards India. We need India to understand that we know that India is perpetrating terrorism against Pakistan in Pakistan, and it is unacceptable. ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت فراہم کیے جا چکے ہیں۔ جوہر ٹاؤن دھماکے میں بینکاری لین دین، ٹیلی فون ریکارڈز اور سائبر حملوں کے ثبوتوں سے بھارت کی براہ راست مداخلت کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ ہم جیو اکنامکس کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں اپنے دہشت گرد پراکسیوں کے ذریعے پاکستان میں سی پیک اور چینی مفادات کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ پیگاسس اسکینڈل کے تحت پاکستانی شخصیات پر بھارت کی جانب سے جاسوسی اور بھارتی وزیر خارجہ کا انکشاف کہ مودی حکومت نے FATF کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس سے بھارت کے عزائم بے نقاب ہو گئے ہیں۔
पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर ममलिकत खारजा उमूर के मसला कश्मीर, अफगान की सूरत हाल और सीपेक से मुतालिक बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान को मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा से जारी एलामी में कहा गया है कि भारत की तरफ से झूठे दावे हक़ाइक़ को तब्दील कर सकते हैं, ना ही मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटा सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जो सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना है। तर्जुमान ने कहा कि भारत को सीपैक से मुतालिक बयान देने का कोई हक नहीं। इस मंसूबे से समाजी और माशी तरक्की होगी और इलाकाई रवाबत बढ़ेंगे। तर्जुमान ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान में अमन अमल को नुकसान पहुंचाने में किरदार अय्यां है। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चले। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी है और काबिज फोर्सेज ने बांडीपुरा के इलाके समलर में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया है। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में काबिज फौज का ऑपरेशन जारी था। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में 3 फौजी जख्मी हो गए थे। भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता रोज़ बारामूला के कस्बे सोपुर में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया था। पुंछ के इलाके मनकोट में बारूदी सुरंग के धमाके में भारतीय फौज का एक एहलकार हलाक और एक जख्मी हो गया। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की नाम निहाद कार्रवाइयों के दौरान बेगुनाह शहरियों को मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला तेज कर दिया है। रवा माह के दौरान अब तक 28 अफराद को शहीद किया गया। रिपोर्ट में निशानदही की गई कि भारतीय फौजियों ने जनवरी 1989 से रवा बरस 30 जून तक 95,806 अफराद शहीद किए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में भारतीय सदर रामनाथ कोविंद के मकबूजा कश्मीर के मुजव्वज़ा दौरे के खिलाफ मंगल को मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। इतलात के मुताबिक भारतीय सदर कल मकबूजा इलाके के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगे। हुर्रियत तर्जुमान ने आज़ादी पसंद अवाम पर जोर दिया है कि वो मंगल को सिविल कर्फ्यू नाफिज करें ताकि वो रामनाथ कोविंद का दौरा जो कश्मीरी अवाम के रिश्ते हुए जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है, बदतरीन फौजी मुहासरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीरी काबिज इंतजामिया ने पहली बार एक खातून डॉक्टर निधि शर्मा के गैर रियासती शौहर को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया है। भारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जाली गन लाइसेंस के एक केस के सिलसिले में मकबूजा इलाके के तकरीबन 40 मकामात पर छापे मारे। ये केस 2018 में इन इंकशाफात के बाद CBI के हवाले किया गया था कि उधमपुर, डोडा, रामबन और कुपवाड़ा अजला में गैर मकामी लोगों को 40,000 जाली बंदूक लाइसेंस जारी किए गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले स्पाईवेयर को सियासी मुखालिफिन और इख्तलाफ राय को दबाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत में BJP हुकूमत भारतीय शहरियों को इसी तरह शक की निगाह से देखती है जिस तरह अंग्रेज़ देखते थे और उनके साथ वही सलूक करती है जो अंग्रेज़ करते थे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए कल वोट डाले जाएंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 45 नशिस्तों पर 32,20,000 से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 33 हल्के आज़ाद कश्मीर में हैं, जबकि पाकिस्तान के चारों सूबों में कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें हैं। 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब कानून साज असम्बली के इंतखाबी नताइज के बाद किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में पोलिंग स्टेशंस को A, B और C कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। A कैटेगरी में इंतहाई हसास 829 पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि B कैटेगरी के हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 1200 से ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 17 लाख से ज़्यादा, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 14 लाख से ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के सिलसिले में ज़िला बाग की 3 नशिस्तों पर कल पोलिंग हो रही है। हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम इस वक्त वहाँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। नमूद, बताइएगा कि कैसी गहमा गहमी है और अवाम का जोश व खरोश कैसा देखने में आ रहा है?
میں باغ میں موجود ہوں۔ باغ آزاد کشمیر کا ایک اہم ضلع ہے۔ یہاں کی 3 نشستیں ہیں جس کے لیے جو انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن انتخابی گہما گہمی ابھی بھی بہت ہے۔ جو خاص طور پہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، وہ بھی شہر کی سڑکوں پر پھر رہے ہیں۔ یہاں پر جو اس باغ کے بارے میں جو عام بات یہ ہے کہ یہاں سے 2 سابق جو وزیر اعظم ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ عبدالرشید ترابی جو کہ جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں وہ دستبردار ہو گئی۔ اس حلقے کے حوالے سے خاص طور پر خاصا اہم جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے تقریباً 3 جو ہے سابق وزراء جو ہیں جس میں خاص طور پر میر اکبر خان جو ہیں وہ سابق وزیر رہ چکے ہیں جنگلات کے حوالے سے، مشتاق مناز بھی یہاں سے اسی ضلع باغ سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، وہ بھی سابق وزیر رہ چکے ہیں۔ سردار جو عتیق خان ہیں وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور قمر زمان وہ بھی یہاں پر بڑی اہم سیاسی شخصیت ہیں، وہ اپنی سیاسی جماعت سے یہاں پر انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اہم جو امیدوار ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو تنویر الیاس جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، وہ بھی ضلع باغ کے ہی جو حلقہ ہے، حلقہ LA-15 اس سے حصہ لے رہے ہیں۔ جو مکمل طور پہ اگر دیکھا جائے تو باغ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تینوں حلقوں کے حوالے سے جو LA-14 LA-15 LA-16 جو ہیں اس کو شرقی باغ، غربی باغ اور بستی باغ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو صبح انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے مکمل انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ جتنے بھی پولنگ اسٹیشن یہاں پر قائم کیے گئے ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے گئے ہیں، اور جو پولنگ کا عملہ ہے وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ جی بہت شکریہ نمود، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین آگے بڑھیں کہ آپ کو بتائیں کہ کرونا کے بھارتی ویرینٹ ڈیلٹا نے دنیا بھر میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے، اور آسٹریلیا میں ڈیلٹا کے بڑھتے کیسز کے بعد نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کے ساتھ فضائی سفر 8 ہفتے کے لیے معطل کر دیا ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں کرونا کے باعث ایمرجنسی نافذ کر کے مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، جہاں 30 جولائی تک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ روس میں بھی بھارتی وائرس ڈیلٹا سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ 3 روز کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 2500 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 41,64,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 19,43,00,000 متاثرہ افراد میں سے 17,63,00,000 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا کیسز کے اعتبار سے امریکہ بدستور پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں 6,27,000، بھارت میں 4,20,000 اور برازیل میں 5,49,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ بھارت میں کرونا کے باعث 47 لاکھ ہلاکتوں کے بعد طوفانی بارشوں، سیلاب اور بعض علاقوں میں آلودگی اور تعفن نے زندگی محال کر دی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 2 روز کے دوران موسلادھار بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ریاست مہاراشٹر ہے، جہاں 594 ملی میٹر بارش سے 800 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ مکانات کی چھتیں گر گئیں اور گاڑیاں سیلابی ریلے کی نظر ہو گئیں۔ ضلع رائے گڑھ میں مٹی کے تودے تلے آ کر 36 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ بھارت میں فضائی، آبی اور زمینی آلودگی، غلاظت و تعفن کا یہ حال ہے کہ سانس لینا، صاف پانی یا صحت مند خوراک حاصل کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں رہا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق دریائے جمنا کی سطح پر زہریلی جھاگ کی بھاری تہ جم چکی ہے۔ کارخانوں کے زہریلے فاضل مادے اور گٹروں کے گندے پانی نے دریاؤں کو چلتی پھرتی موت بنا دیا ہے، اور بھارتی شہری یہی پانی پی کر رام رام جپنے پر مجبور ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور انہوں نے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں کے ساتھ ساتھ ملک کے آدھے سے زیادہ حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر کابل انتظامیہ نے 34 میں سے 30 صوبوں میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق صرف کابل، پنجشیر اور ننگرہار میں کرفیو نہیں لگایا گیا۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کے مطابق کابل انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران لڑائی میں 260 طالبان مارے جا چکے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے افغان ہم منصب کو فوج کی مدد کے لیے ساتھ ساتھ افغان عوام کے لیے انسانی بنیادوں پر مدد اور ترقیاتی امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے افغان مترجمین اور جاسوسوں کی امریکہ منتقلی کے لیے بھی $10 کروڑ کی منظوری دی، اور ایسے افغانوں کو خصوصی امیگرنٹ ویزے بھی جاری کیے ہیں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پوری قوم پیغام پاکستان پر متفق ہے۔ علماء کرام محرم الحرام کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کو اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔
हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया कारी करने वालों को मुख्तलिफ मराद दी गई हैं। इसकी तफसील जानते हैं हसन नासिर सिद्दीकी से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की तेज तरीन मार्केट में शुमार हो रही है, जिसका एतराफ़ बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। हुकूमत ने स्टॉक मार्केट की हौसला अफजाई के लिए 2021-22 के बजट में स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने वालों को खुसूसी मराद देने का भी ऐलान किया। गवर्नमेंट ने दो बड़े फ़ायदेमंद चीज़ें की हैं स्टॉक मार्केट के लिए अभी इस बजट में। एक तो जो कैपिटल गेन टैक्स थी वो 15% थी, उसको 12.5% कर दिया। तो लगता तो छोटा है, लेकिन किसी को 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिले तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ जो की वो एक विद होल्डिंग टैक्स लगता था ट्रांजैक्शंस पे, वो भी गवर्नमेंट ने ज़ीरो कर दिया। तो उसके लोग रिफ़ंड के लिए बाद में जाते थे जो मिलते नहीं थे वगैरह वगैरह। ये दो टैक्सेशन मेजर्स से इन्होंने फ़ायदा किया। फिर जो जनरल थीम है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, फ़ायदा देखेंगे इन सारी पॉलिसियों का आगे जाके। बिजनेस फ्रेंडली बजट के बाद स्टॉक मार्केट के सरमायाकार पुरुमीद हैं कि मुख्तलिफ शोबों जिनमें कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल और सीमेंट काबिल ज़िक्र हैं, इनमें मुल्की और गैर मुल्की कसीर सरमायाकारी होगी और मार्केट बुलंद तरीन सतह को छुएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों को दी गई खुसूसी मुराद इस बात की गमाजी कर रही हैं कि मुल्क में GDP का हदफ हासिल कर लिया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब रोशन डिजिटल अकाउंट्स में तफसीलात ज़र में इजाफे से स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मजीद सरमाया लगाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के लिए टैक्स की मद में छूट, स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट को मुस्तहकम रखने और बैरूनी ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों का एतमाद इस बात का मजहर है कि अब मुल्क की मईशत तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी सरगर्मियाँ पैदा होती हैं। रवां साल एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में बड़ी तादाद में जानवर फरोख्त हुए। तफसील बता रहे हैं ज़िशान अहमद खान। ईद उल अज़हा के मौके पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। इस दीनी फरीजे की अदायगी के लिए लोग अपनी जेब के मुताबिक इस नेक मकसद को पूरा करते हैं। कोविड-19 के बावजूद कराची में लगाई जाने वाली मवेशी मंडी में इस साल भी जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद थी और ईद से एक दिन पहले तक तमाम जानवर फरोख्त हो गए, जिसमें गाय, बकरे, दुम्बे और ऊंट शामिल हैं। शहर कायद बल्कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के 48 ब्लॉक्स के तमाम जानवर फरोख्त हो गए और व्यापारियों ने खूब कारोबार किया। पिछले साल की बनिस्बत इस बार तमाम खरीदारी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मवेशी मंडी की खूबी ये थी कि यहाँ पर जहाँ 7 से 8 लाख जानवर का कुर्बानी का जानवर मौजूद था, तो वहीं 75,000, 80,000 का बछड़ा भी मौजूद था, गाय भी मौजूद थी। 50,000 का भी जानवर आपके मीडिया ने दिखाया कि यहाँ फरोख्त हुआ। व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं कि उन्होंने अपने जो तवक्को से ज्यादा वो लेकर आए थे खरीदारी का जानवरों का, कि वो उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हुई। ईद कुर्बा के मौके पर अरबों रुपए का कारोबार और जानवरों की फरोख्त का रिकॉर्ड कायम होना कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे की एक बड़ी दलील है। इसके अलावा जानवरों के चारे की फरोख्त में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक खवान ने कहा है कि जरदारी और उनके हवारी ये बताने से कासिर हैं कि उन्होंने कश्मीर की मजलूम अवाम के हक़ खुदरातियत के लिए आलमी सतह पर क्या कोशिशें की हैं। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों सियासी जमातें कश्मीरी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी नहीं कर सकी और आज भी उनके मुँह से मोदी के मजालिम के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि अवाम जिनको बार बार आजमा चुके हैं अब दोबारा नहीं आजमाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत अवामी मसाइल के हल में नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने शहर को कचरा कुंडी बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि कराची में हर तरफ आलाशियों के अंबार लग गए हैं। सफाई के नाम पर अरबों रुपए बदउनवानी की नजर हो गए और सिंध हुकूमत को इश्तिहारबाजी से फुर्सत नहीं है। नाज़रीन, आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रूस में शदीद सैलाब के दौरान लकड़ी का पुल टूटने से एक ट्रक दरिया में गिर गया। ताहम ड्राइवर को जिंदा बचा लिया गया, जबकि ट्रक पानी की तेज लहरों की नजर हो गया। हादसा दारुल मॉस्को से 4,500 किलोमीटर दूर यूरियम गांव में पेश आया। रूस में शदीद बारिश के बायस कोज़ाबेकास्लिक के इलाके में सैकड़ों मकानात और मुतादिद पुल तबाह हो चुके हैं। उधर लातीनी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में जेल में हंगामा आराई के दौरान 21 कैदी हलाक हो गए। पुलिस सरबराह के मुताबिक सूबा कोटोपाक्सी के 2 कैद खानों में 2 मुतहारिब ग्रुपों ने एक दूसरे पर धावा बोल दिया।
लड़ाई में पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद कैदी जख्मी भी हुए। जेल अथॉरिटी के मुताबिक रवां साल जेल में होने वाला ये दूसरा बड़ा हलाकत खेज वाक़या है। फरवरी में 3 जेलों में झड़पों के दौरान 79 कैदी हलाक हो गए थे। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तमाम शिमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 47, नौकुंडी 46, जैकबाबाद और दालबंदीन में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।